एक्सक्यूज मी जहाँ कहबी सत कहबी मानव जीवन नुहे केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जीए नर कर्म एकातार जीवनर मानदंड। उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर एई उक्तिटी सबु मनीष पई मनीष सदृश भगवान देइथिबा उपहार ए जीवन जन्मठारु मृत्यु पर्यंत सबु समयर सुविनियोग करिबा उचित। मनीष एकथा बुझिछि एवं समयर सुविनियोग करुछि। किंतु एमिति किछि लोक अछंती शिशु बेले मनीष असहाय थाए, बालुत बेल खेलकूदरे बीते, तापरे पाठशाठ पढ़ी जेतेबेले यौवन में पदार्पण करे सेतेबेले तार दायित्व आसे। से निज पाई, निज परिवार पाई, निज समाज पाई किछि कर्म करे। आम समाज रे एमिति किछि लोक अछंती से माने कर्म प्रति एक प्रकार बीतस्पृह काम करने से माने चाहंतिनी। तांको भितरे किछि निर्दिष्ट भाव में गोटे संख्या अछि से लोक माने बेकार रहिबाकू भारी भल पाती। बेकार पाई से माने लज्जाबोध करने अपेक्षा बरं गर्वबोध करती। सेमिति किछि बेकार मानक ऊपर को आंगुली उठिछि आम जनतांकर। से माने आम समाज पाई बेकार, समाज पाई कलंक बोली एक कथा मध्य उठिछि। तेबे से बेकार मानक भितरु जन को आसीबाकू पड़िबो आज तरंग अदालत को आउ जवाब देबाकू पड़िबो सबु प्रश्नर। आज तरंग अदालत रे जो बेकार को हाजर करा जिवो से अभियुक्त हेले रतन विश्वाल पिता कृष्णचंद्र विश्वाल अढ़ई द्वार मंजूर रोड केउझर बासिंदा। मु मान्यवर विचारपति को अनुरोध करी रतन विश्वाल को काठगड़ा भितर हाजर करने अनुमति देवे। श्री रतन विश्वाल को तरंग अदालत हाजर करा जाऊ। रतन विश्वाल हाजिर हो, रतन विश्वाल हाजिर हो, रतन विश्वाल हाजिर हो। मन पर बड़ कहीं दुनिया रे नहीं पाठ पढ़ी कॉलेज को डंगा नहीं जीवी ननन कानन आनी बाड़ी रे रखिबी उड़ी भी हसी भी बसी भी मोर इच्छा। ताको छुई कोन तो जा कहबी सत कहबी। रतन बाबू ध्यान दियंतु। सेटा आपण कोन तो जा कहबी सत कहबी। सेटा कानरू काढंतु। सेटा साउंड सिस्टम टा कानरू काढंतु। या कुछ ही कोन तो जहाँ कहबे सत कहबे। सत्य मोर से कथाटा कहू से कहउछंती आपन तो सुनु नांती साउंड बोधे जोरे दे दी। जा कहबी सत कहबी। या कुछ ही कहूची जहाँ कहबी सत कहबी। आ कुछ ही कहूची जहाँ कहबी सत कहबी। बसंतु। रतन बाबू आपन जने शिक्षित लोक एजुकेटेड। आपन को बापा मां आपन को पाठशाठ पढ़ेइले बीए बीडी कौन स्थिर आपणकर अवहेला करि नाहंती। किंतु आपण को परिवार एवं आपण को चारि पाखर थिबा लोकंकर गोटाए अभियोग आज आपण को ए काठगड़ा को आनी। एसी लगिन तमरे आपण मो कथार उत्तर दियंतु। एटा शीत दिन एसी दरकार नाही। आपण को शीत दिन रे भी एसी दरकार होची। आपण कौनसी काम प्रति आग्रह बळौ नाहंती। ए अभियोग काहे के आसी आपण को नारे। मोते एक्चुअली मु जो टाइप रो काम करछि सेम मिलुनी तेणु आग्रह लागुनी। माने आम चारि पाखरे जो काम अछि जो प्रकार काम करी लोक भरण पोषण निजर पेट पोषुचंती से काम प्रति आपणकर आग्रह नाही। आई डोंट लाइक दैट। सस्ता भिखारी भलिया लाइफ माने कुकुर माकड़ भलिया खटु तो गध और मनुष्य भीतर पार्थक्य कोन। गध खटिला मनुष्य खटियो तमे मु कोन गध। मु बसथिबी गोड़ लंबी के बसथिबी दि साइड दि चार झियो ठिया आइथिबे एसी टा लागिथिबो सुसुरिया लागुथिबो आगे गोटे काच लागिथिबो टेबुल पड़िथिबो पेन फेन थिबो मासु 75 65 इमिति मिलुथिबो हजार। माने एमिति किछि काम दुनिया रे अछि तो हमकु जणा नाही। आपन को जणा अछि एमिति सेही नै मु करनु सेहीति पई मोर आग्रह पाउ। आपण जीविका पई अन्य ऊपर गोटे लोक चिंता करन से भी आपण भलिया से दिन उकिल थिबा आज मैजिस्ट्रेट हिजन मन चंदा हे गेले बुढ़ा हे गेले ता जीवन में कोन कले से ए खटी खटी ता लाइफ बर्बाद। देखंतु आपण आम विषय रे किबा विचारपति को विषय रे आपण काम बाबद को जो आग्रह माने मनीष भलिया बंच अरे रचना बासना श्रवण रमण ये चारटा काम रचना बासना श्रवण रमण ये कुकुर बिलेई भी कर तमें जो मनीष हो तमें कौन गोटे नंबर की बस
ରସିକା ଷ୍ଟାଇଲରେ ବସ ନାଇଁ ବସିବେ ଯେ ଆପଣ ଦିନ ସାରା କିଛି କାମ କଲା ପରେ ନିଜ ହାତରେ କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଆରାମରେ ବସିବେ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆରାମରେ ବସିବି କିଛି କରିବିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ କଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର କାହାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବେକାର କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ପୃଥିବୀଟାକୁ କିଏ ଚଳଉଛି ଟୋଟାଲ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ ବୃହସ୍ପତି ନେପଚୁନ ଗ୍ରହ ପ୍ଲୁଟୋ ପାଖରୁ ଜହ୍ନ ପୃଥିବୀ ନଦୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ ଟୋଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ନିଆଁ ବାୟୁ ମରୁତ ପଞ୍ଚଭୂତ କାହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ କିଏସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆପଣ କିଛି ବି ରୂପ ଦେଇପାରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବରେ ହର୍ଷିକାର ମୁଦିନ ସତଳେ ଟୁ ବିଷ୍ଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ସବୁ ଚାଲୁଛି କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ହ୍ୱାଟ ହି ଡାଜ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଡ଼ଟି ଘଷୁଥିବେ ଗୋଡ଼ଟି ଆପଣ ଅଦାଲତର କାଠଗୋଡ଼ା ଉପରୁ ଗୋଡ଼ ଉଠେଇ ପାରିବେନି ସିଏ କେବଳ ଗୋଡ଼ଟି ଲମ୍ବିକି ବସିଥାନ୍ତି ସିଏ କିଛି କାମ କରନ୍ତି ସିଏ ଖାଲିଟାରେ ବେକାର ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଟୋଟାଲି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ବାଇ ହିମ୍ ଯଦି ମତେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ ଗୋଟେ ଅଫିସର କ୍ଲର୍କ ହେଇଥାନ୍ତେ କିଏ ପିଅନଟେ ହେଇଥାନ୍ତେ ଝାଡ଼ୁଦାରଟେ ହେଇଥାନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତେ କିଏ ବେକାର ରହିବା କାରଣରୁ ହି ଇଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଦ ହୋଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ତେଣୁ ବେକାର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉଚିତ ରହିବା ଉଚିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖ ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ କିଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ଯେତେବେଳେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ କଥା ବାହାର କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବି ଯାଉନଥିଲେ ଖାଉନଥିଲେ ପିଉନଥିଲେ ଧାଉନଥିଲେ ଲେଖୁନଥିଲେ ପଢୁନଥିଲେ ସେ ଗବେଷଣାରେ ଥିଲେ କିଛି ଜାଣିନ ଯୋଉଟେ ବେକାର ଟାଇପ କଥା ତମ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଖାଲିଟାରେ ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ ବସିଥିଲେ ବେକାର ଭଲ କି ମାନେ ଆପଣ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଖାଲିଟାରେ ଗୋଟେ ବସିଥିଲେ ଏମିତି କୋଉଠି ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି ତାପରେ ରୁହ ସେଉଟା ପଡୁ ହଁ ଆପଣ ସେ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 10:05 ବାଜିଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ 10:30ରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦାଲତରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଏଇ ସମୟରେ ଭିତରେ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସେଉ ପଡ଼ିଲା ଆପଣ ତାକୁ ମାର୍କ କରିବେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣଟାକୁ ମାର୍କ କରିବେ ଯେ ସେଉଟା ତଳୁ ଉପରକୁ ପଳେଇବ ହଠାତ୍ ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା କାହିଁ ଗଲା ତା ବାଦ ବି ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଏହରେ ଜାଣୁ ମାଝି ଆସିଲା ଗୋଟେ ସେଉଟା ଉପରକୁ ପଳେଇଲା ଅଲଗା କଥାଟା ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବେକାର ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବ ସେଉଟା ଉପରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି ତାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଟାଣିଲା କି ତଳେ ଯାଇକି ହାତ ମାରିବ ଦୌଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା କି ଉପରୁ କିଏ ତାକୁ ଠେଲିଲା କି ନା ପୃଥିବୀର ବୋଧେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଯୋଉଟା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଚାଲ ମୁଁ ନ୍ୟୁଟନ ମୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ତାକୁ ବଳ ଦେବି ତା ନା ଦେଲି ଗ୍ରେଭିଟି ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଗଲା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ବାହାରିଲା ସେଇଠୁ ନା ନା କଥା ସେଇଠୁ ବାହାରିଲା ଯଦି ନ୍ୟୁଟନ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାନ୍ତା ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିଥିବ ମୋ ପାଇଁ ଚପଲ କିଣିକି ଆଣ ମୋ ଝିଅ ଇଆଡେ ସିଆଡୁ ଗପିଲେ ଅଦାଲତଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହଉ ଏଇଟା ପଟରେ କାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଯାହା ଶୁଣୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛେ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଏଠି ପଳେଇ ଆସୁ ଆମେ ପାଖରେ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଡଭୋକେଟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚେୟାରଟା ନେଇକି ଆସ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଖରେ ବସି କହିବି ନା ନାଇଁ ଆପଣ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ଶୁଣ ଛାନିଆ ମାନିଆ କାହିଁକି କଥାଟା ହବା ସୁସ୍ଥରେ ହବା ଆରାମରେ ହବା ନାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି ଆମେ ସେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବାନି ଆପଣ ବେକାର ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବେକାର ସମୟରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ସେଉଟା ପଡିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ଯେ ସେଥିରୁ କିଛି ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ ଯୋଉମାନେ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଧାଉଁ ଧାଉଁ ଲେଖନ୍ତି ନାଇଁ ଏମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଲୋକ ଲେଖା ଲେଖି ଲୋକ ସେମାନେ ଭାବିବେ ଲେଖିବେ ମୁଁ ଭାଇ ପ୍ରବଳ ଚିନ୍ତା ମୋର କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ମାନେ ପୁଅ ନା କ'ଣ ସେଉଟାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କରିବିନି ଆପଣ ଭାବୁ ଭାବୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ଚାଲି ଯାଇପାରେ କହି ହଉନି ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ନାହିଁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ତ ବେକାର ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଆପଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବେକାର ପଣିଆର ଗୋଟେ ନମୁନା ଦେଖିଲେ ଏଇ କଥାଟି ମୁଁ କହୁଛି ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ଆମ ବେକାର ମାନଙ୍କୁ ତମେ আরে মু কোন চাকরি বাকি মো ভাই যোগ্যতা নাই না কোন বলি নাই আপনাকু কিছু চাকরি মিলিথিলা আপনাকো বাপা গোটে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট রে আপন পই গোটে চাকরি করাইথিলে আপন সেটি 3 মাস भी রহি পাইলেনি 2 মাস রহিছি 3 মাস দরমা হেই হেইতলা মু রহিল নাই কাই কি এটি গোটা লুকা আছে হে হেটি কোন বচু এপটে আসি ফাইল লেখ তু কি সরকার মতে চাকরি দেইছি ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট দেইছি মো বাপা কই কি বড় লোক চাকরি তু কি মতে কই বে মো বাপা দিনে মতে কইনি তু কি বে না না আপনার কাম করিয়া পাই আপনার উপর অফিসর আপনার কহিবে কোন কহিবে তো সেটা গোটে সিস্টেম সিস্টেম মানে গাড়ি বন্ধ দাও
कौन दरमा मत 65,000 टका दउछ ଆପଣ 65,000 टका दउछ 65,000 टका देथिले मु सुनि थानी 70,000 टका दउली ତାମାନେ ଆପଣ 65,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହଁ। ଆପଣ ବିଡି କରୁଛନ୍ତି ହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ 65,000 ଟଙ୍କା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି खाली 65 नुह 65 देखि मते कहबो तू जाई सुपरवाइजिंग काम कर मते डाकी देले सुपरवाइजर वाला थारे जो बिल्डिंग काम करछंती अपार्टमेंट काम कहले तू जा खाली रोड सिमेंट जगिबू कहले को काम दाम करछंती मु जाइथिन 2-3 दिन बे कोळा पड़ी गेला मध्य ଆପଣ କେତେ ଖରାପ। ପଇସା ସେମାନେ ଭଲ ପଇସା ଦେଇଥିବେ ଏ କାମରେ ହଁ 12-15,000 ଟଙ୍କା କହିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ନା ଖରା ଖରା କୋଳା ମାନେ ମୋ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଳା ପଡ଼ି ଗଲା 12-15,000 ଟଙ୍କାଟାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ କମ ଆମାଉଣ୍ଟ ତ ଆପଣ ସେଠି ଚେଷ୍ଟା ତମେ जो ଏଠି ଖଟୁ ଯା ସତ କଥା ମତେ କହ କେତେ 5,000 ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଦରମା କଥା ନୁହେଁ 12-15,000 ନା, ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଭଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିବା ମୁଁ ମଦ ପିଉଛି 16-17,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଦିଟା ବଡ଼ ଭାଇ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି 3 ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭିଣେଇ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ସାନ ଗୁଡ଼ାକର କ'ଣ କାମ କରିବା ଦରକାର ତମେ ବଡ଼ ମାନେ ସବୁ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ସେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆଉ ସାନ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 35+ ହେଲାଣି ତ ଆପଣଙ୍କର ତଥାପି ମୁଁ ସାନ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଭାଇ ଠାରୁ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ମୋ ବାପା ଠାରୁ ମୁଁ ବଡ଼ ନାଇଁ ବଡ ସେମାନେ ହେଇନାହାନ୍ତି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସାନ ଭାଇ ରୋଜଗାର କରିବା କ'ଣ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସର ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ବୟସର ଯୁବକ ସେମାନେ ରୋଜଗାର କଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକ ପତ୍ର ବା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ହାତ ପତେଇ ମାଗୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି କହିଲେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହାତ ପତେଇବି କାହିଁ ଏମିତି ଦେ ମତେ ଏମିତି ନାହିଁ ଏ ଭାଇ ଏ ଦବୁ ଗାଡ଼ିର ତେଲ ପକେଇ ଦବ 5 ଟଙ୍କା ଭାଇ ପଟିକି ଦବ ଏ ବୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିବି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଚିରି ଫାଟି ଯାଇଛି ଭାଇ 3,999 ଟଙ୍କା 4,000 ଟଙ୍କାରୁ 1 ଟଙ୍କା କମ୍ ଆପଣ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ବୋଉର 2 ପଟ ସୁନା ପଲା ବନ୍ଧା ପକେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ କରିଛି ତମେ ଯୋଉ 120 ଟଙ୍କା ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣୁଛ ହଉଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ଦାମୀ ଆମ ଏଇଟା 120 ଟଙ୍କା ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଏଇଟା ଭଲ କମ୍ପାନୀର ନାମୀ କମ୍ପାନୀର ସୁଟ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ ଯାଇକି ବସ୍ରେ ବୋଧେ ପାକି ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ମରିଯାଇଛି ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ପଡ଼ି ଦେଇଛି ଫାଟି ଚିରି ଯାଇଛି ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଏତେ ପଇସା ଆପଣ ବେକାରଟାରେ ତମ ନଷ୍ଟ ସେଇଆ ଏଇ ଯୋଉ ଚାକିରି କରିକି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲଣି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାକର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବେକାର ଆମ ବାବୁ ତୁ ଯଦି କହିବି 200 ପଏଣ୍ଟ କହିବି ଆମେ କିଛି କରୁନୁ ବେକାର ଲୋକ କିଛି କରୁନୁ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଯୋଉ ନେତାଙ୍କ ସବୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା କିଏ ସେ କିଏ ମାନେ ସବୁ ବେକାର ପୋଷ୍ଟର ମାରିବା ପାଖରୁ ପୋଷ୍ଟର ଚିରିବା ଅଲଗା ମିଟିଂରେ ଯାଇକି 2 ଅକ୍ଷରି ଉଡେଇବା ପଚା ଟମାଟୋ ଅଣ୍ଡା ଫୋପାଡ଼ିବା ଜିନ୍ଦାବାଦ କହିବା କର୍ମୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା 10-50 ଲୋକଙ୍କୁ ରୁଣ୍ଡ କରିବା ରାତିରେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିକି ପଇସା ବାଣ୍ଟିବା ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜବରଦସ୍ତି ଇଭିଏମ ମେସିନ୍ କି ଭୁଲ ଭାଲ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ତାମାନେ ଆମେ ଆଉ ତାମାନେ କିଏ ସେଗୁଡ଼ା କରୁଛି ଆମେ ତାମାନେ ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନେତାମାନଙ୍କ ବହୁତ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। କାମ କରିବା ଏଇ ଗୋଟିଏ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ନା। ବର୍ଷ ସାରା ବେକାର ରହୁଛନ୍ତି ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଇଏ ସବୁ ରସିକିଆ ସବୁ ଆମର ନାହାନ୍ତି କି ସବୁ ପିନିଆ ରସିକ ସବୁ ପାନ ଖିଲେ ଜାଗି ଦେଇ ଏ ନାଲି ଏକ ଜଳୁଛୁ ଏମିତି କହିବେ ଭାଇଟେ ବେକାର ଭାଇଟେ ଘର ଥିବ କହିଦେବେ ଗୋଟେକୁ ମାରିକି ତା ଦାନ୍ତ ଖସେଇ ଦେଇ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦାନ୍ତ ଲଗେଇଛି ସିଏ ଭଉଣୀ କି କହିଦେବୁ ଭାଇ ଯଦି ବେକାର ଥିବ ଘରେ ମାରିକି ତା ମୁହଁ ଫଟେଇ ଦେବି ମୁଁ ମାନେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିବାଟା ଆପଣଙ୍କର କାମ ଭଉଣୀ ଉପରକୁ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ମାନେ ବେକାର ଭାଇ ଗୋଟେ ବାହାରେ ତାମାନେ ଚାକିରିଆ ଭାଇ କହିବ ମୋ ଅଫିସ ଟାଇମ ହେଲାଣି ସେ ବେକାରିଆ କଥା ମୁଣ୍ଡ ପଡିଲାଣି ସେ ଟୁକା ସେ ଗଲା ତୁ କାହିଁ ଚୁଡ଼ଦାର ତଳ ତୋ ଓଢଣୀ କାହିଁ ଖସେଇକି ଯାଉଥିଲୁ କି ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ଚାକିରି କରିଥିଲା କହିଦେଇ ପଳେଇଲା ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକି କହିଦେବୁ ବେକାର ମୁଁ ଅଛି ବେ ତୁ ପାନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ବି ମଦ ପିଉଛି ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଲେ ମୁଁ ବି ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଉଛି ଗଲି ଧାଇ ବାଟେ ନେଇଗଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛକକୁ ଆସୁନି ସେ ଟୋକା ଏଇ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ବେକାର ହେଇକି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ପୁଣି କଥା ଅଛି କଣ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ଯଦି ନଥାନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନାଚୁର ଚର୍ବଣ ଆଉ ପାନ ଖାଇବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ନାହିଁ ଆରେ ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲି ରାହାଜାନଟେ ହବ ପିଟାମରାଟେ ହବ ଫୌଜଦାରଟେ ହବ ଆମେ କାହା ଘରୁ ଚୁରଟେ କରିଦେବୁ କୁକୁଡ଼ା ଟାଣି ଦେବୁ କୋଉ ଝିଅଟେ ଟାଣି ଦେବୁ କ'ଣ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେବୁ ଇଏ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ହବ ସେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଦରକାର ନା ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ବେକାର ମାନେ ନଥିବୁ ସମସ୍ତେ ତ ଯାଇକି କଲମ କାଗଜ କଲମ ଧରିଲ ସେଇ କାମ ଗୁଡ଼ା କରିବ କିଏ ପୁଲିସ କାହିଁକି ରହିବେ ତେଣୁ ଆମ ଲାଗି ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ବେକାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବେକାର ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ତମେ କହୁଛ ବେକାର ଭଗବାନ ତମେ ମାନେ ଆଉ କଣ ମୁଁ ଯାଉଛି ମତେ ଆଉ କଣ ଆପଣ ସମାଜର ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଭଲ କରୁଛନ୍ତି କହି ଦିଅନ୍ତୁ ଧର ଯୋଉ ଆମେ ବଡ଼ ଭାଇ ଦିଟା ଚାକିରି କରିଗଲେ ଭାଉଜ 2 ଜଣ ଚାକିରିଆ ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲେ ବୋଉ ବସିକି ଭାଗବତ ପଢିବ ବାପା ତାଙ୍କର ବସିକି ପେପର ପଢିବେ ଘରର ଯାବତୀୟ କାମ ଲାଇକ୍ ପରିବା ଅଣା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ପାଣି ବିଲ୍ଟେ ଦିଆଯିବ ପୁତୁରାକୁ ସ୍କୁଲରୁ ଅଣାଯିବ ଝିଆରୀକି ସ୍କୁଲରେ ଛଡ଼ାଯିବ ଯା ଆଜି ଆଙ୍କ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାଟେ ନେଇଯା ଭଉଣୀ ଘରକୁ ମିଠା ନେଇକି ଯା କିଏ କରିବ ଏଗୁଡ଼ା
ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ କରନ୍ତି ସେଇ କାମ ନିଜ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ ବେକାର ରହିଲା ମାନେ କେତେ ଉପକାର। ଅଭିଯୁକ୍ତ ରତନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏକି ବେକାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବେକାର ପାଇଁ ଗର୍ବବୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି କାଠଗଡ଼ାକୁ ଡକା ହେଇଛି ଏବଂ ଜେରା କରାଯାଉଛି। ରତନ ବାବୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ତ ଦଉଛି। ଆପଣ ମୁହଁରୁ ହାତ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଅଦାଲତ ଭିତରେ ଆପଣ ଏମିତି ବସିପାରିବେନି। ରତନ ବାବୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଅଯଥା କାମରେ ବେକାର କାମରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ କେଉଁଠି କାହାର ଜମିବାଡ଼ି ବାବଦରେ ଝାମେଲା ହେଲା, କେଉଁଠି ପୋଲିସ କେସ୍ ହେଲା, କେଉଁଠି କାହାର ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହେଇଗଲା ଏବଂ କାହାର ବାହାଘର ସାହାଘର ଏ ସାଙ୍ଗ କିଏ ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ଏ କଥାରେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏ ବେକାର କଥାରେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସେଇ ସମୟ କାହା ଘର ଗଞ୍ଜା ବଡ ହେଇଗଲାଣି ତ କାହିଁକି ଆପଣ ଏ ବେକାର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଭାରି ବିରକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧରାଯାଉ 1000ଟି ଟଙ୍କା ଅଛି। କେତେ? 1000 ଟଙ୍କା। ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? 1000 ଟଙ୍କା ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ବଳକା ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଦେବି। ଯୋଉଠି କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବେ? ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରାୟତଃ ସୁଧ ସମାନ ଅଛି। ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା ଅଛି? 10,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କୋଉଠି? ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ 5-7 ବର୍ଷରେ ବେଶୀ ପଇସା ମିଳିବ। ଯଦି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି? 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏ କଥାର ୟା ସାଙ୍ଗେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବି, ତାର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ, ତାର ଟର୍ମ କ'ଣ, କେତେ ବର୍ଷରେ ଡବଲ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ମାରିବେ ସିଏ 54 ହବ, 54 ପରେ 58 ହବ। ଇଏ ମୋର ୟା ଭିତରେ ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି କାହା ଭିତରେ? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେ ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବି ସେଇଟା ଭାବି ମୋର 35 ହେଇଗଲାଣି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଇଏ ମୁଣ୍ଡର ଇଏ ବୁଦ୍ଧି ମୁଁ କୋଉଠି ଲଗେଇବି ମତେ ଓଡ଼ିଶାଟା କାହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ନା ମତେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ଖାଲିଟାରେ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ହିଁ ଭାବୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ରେନ୍ଟା ମତେ ଦହିଗୁଡ଼ା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କୋଉଠି ମୁଁ ଲଗେଇବି। ମାନେ ସମୟ ଟାଇମ୍ କା ବାତ ହେ। ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯୋଉ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ହିରୋ। ହଁ ହିରୋ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁଚି ଗେଲି ସିଏ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା, ମୁଁ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା। କିନ୍ତୁ 1.5 ସେକେଣ୍ଡ ଏପାରି ସେପାରି ହେଇଗଲା ମୋ ଆଗରୁ ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ଓହୋ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ 1.5 ସେକେଣ୍ଡ ବଡ଼। ସେଇ ଯୋଉ 1.5 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ତା ଚୁଟି ସିଧା ମୋ ଚୁଟି କୁଞ୍ଚିଆ। ସିଏ ସଲମାନ ଖାଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା, ମୋର ସେମ୍ପାଟା ହେଇଗଲା ମୁହଁ। ସିଏ ହିରୋ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବେକାର ହେଇଗଲି। 1.5 ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା କେଉଁଝର, ସିଏ ଆନ୍ଦପୁର, ମୁଁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ନହେଲେ ଆଜି ଦେଖିଥାନ୍ତ ସିଏ କାଠଗଡ଼ା ଭିତରେ ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଏଇଖିଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର MP। ଟାଇମ୍ କା ବାତ। ତେଣୁ ନହେଲେ ତମେ ମାନେ ଭାଗ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ଜନ୍ଦା କାମୁଡେ ମାନେ ଇଏ ତଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଲାଇଫଟା ମୋର ଭାଇ, ତମର କ'ଣ? କିନ୍ତୁ କେବେ ନା କ'ଣ କିଛି ତ କରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ সময়ଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବେ ଗାଁର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର? କରୁଛି ନା କରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗ ଧରା ଯୋଉ ଝିଅ ନେଇକି ପଳେଇଲା ତାକୁ କୋଉଠି ନେଇକି ସେଟ୍ କରାଯିବ, କୋଉ କୋର୍ଟରେ ବାହା ହବ, କୋଉ ଜାଗାକୁ ଫେରାର କରିଦେଲେ ଝିଅ ଘର ବାପ ଜାଣିପାରିବନି ଇଏ କଥା। ତାପରେ କୋଉଠି ଝାମେଲା ଝାଟି ହେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡୁଛି। ଗାଁ ଝିଅ ଖୁଦୁରୁକୁଣି କରିବେ ମାନେ ତ ମୁଁ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ବେଳେ ମୋର ପଛରେ ତମେ ହାତ ମାରି ପାରିବ? ମତେ ନାଗେ ମୁଁ ତୋ ଭଳିଆ ମତେ ନାଗେ। ମାନେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ସବୁ ଭଉଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଇ ସେତେବେଳକୁ ରତନ ଭାଇ। ମାନେ ଟୋଟାଲି ଫୁଲ ତୋଳା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାଉଁଶ ବନ୍ଧା, ମାନେ କାହା ବାଡ଼ିରୁ କଦଳୀ, କାହା ବାଡ଼ିରୁ କଖାରୁ ଆଣିବ, ଭୋଜି ହବ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ମେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ, ଭଜନ ସମାରୋହ ହବ, ସରପଞ୍ଚ ଆସିବ ଫିତା କାଟିବ, ସବୁ। ଅଲଗା ଗାଁ ଟୁକା ଯଦି ଆସିକି ସେଇଠି ନଖରାମି ଦେଖେଇବେ ଉଡ଼ିବ 2 ଅକ୍ଷରି। ଥରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ସରପଞ୍ଚ ମୁଁ ଡାକୁଛି, ମାନେ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଆମ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ କରିଥିଲେ। ସେ ସରପଞ୍ଚ ଆସୁଛି, ମୁଁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ ଧରିଛି, ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମଞ୍ଚକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଠାକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ସରପଞ୍ଚ। ଇଏ ଯୋଉ ଦଳର ଅଲଗା ଦଳ ବାଲା ଆର ଗାଁର, ସେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଢା ଆଇଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆମ ସରପଞ୍ଚଟାକୁ ଶୋଧିଲା, ମୁଁ ନାଇଁ କିଏ କହିଲା ବେ ତୋ ବୋଉ? ଅଦାଲତ ଏଇଟା ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅଦାଲତ। ନା ମୁଁ ମାଇକିରେ ଶୋଧିଲି। ସେ ମାନେ ଏମିତି ଗଲେ ମାନେ କୁକୁର ପେଟ୍ରୋଲ ମାନେ ଯେମିତି ସେମିତି ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ସେଠୁକା। ମୋ ଗାଁ ମୋ ଭଉଣୀ ତମେ କହିବ ଆସିକି? ନାଇଁ ଆପଣ ବେକାର ଅଛି ବୋଲି ସିନା ମୁଁ କଲି। ମୁଁ ଯଦି ଚାକିରିଟେ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇ ସୁରାଟରେ ଦାଦନ ଖଟୁଥାନ୍ତି, ମୋ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର କଥା କିଏ ବୁଝିଥାନ୍ତା? ବେକାରକୁ ଆପଣ ନିନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? କ'ଣ ନ କରେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ।
ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ନେତାଙ୍କ ପଛରେ ଥାଆନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ନେତାଙ୍କ ପଛରେ ବୁଲିବା, ଆମ ଏରିଆରେ କାହାର ସାଇ ଭାଇ କଳି କଜିଆ ସେଗୁଡାରେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା, ଜାଗା ବାଡି କେସରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା, ଜାଗା ବାଡି କେସ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା, ଗାଁରେ ଯଦି କିଛି କଲଚରାଲ ଫଙ୍କସନ ହେଲା ଲାଇକ୍ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଝିଅଙ୍କର କଥା କିମ୍ବା ଆମ କ୍ଲବର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଦଶହରା ବେଳେ ଯାତ୍ରା କ୍ଲବ ସେ ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣ, ତାକୁ ଶିଖ, ମାଷ୍ଟରକୁ ଆଣ, ଧାନ ଚାଉଳ କଲେକ୍ସନ ପାଖରୁ ସିଏ କାମ କରିବା, ତାପରେ ଟୋକା ଯଦି କିଏ ଝିଅ ଫିଅ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ତାକୁ ନେଇକି ସେଟିଂ ଧରେଇବା, କୋଉ ଝିଅ ଯଦି କୋଉ ପୁଅ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି କୋଉ କାହା ବାଡ଼ ଫାଡ଼ ଡେଇଁକି ରାତିରେ ଯାଇଥିବ ଯେ ଧରା ପଡିଲା ସେ କଥାକୁ ସେ ରାତାରାତି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କରିବା, ସବୁ କାମରେ ମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା ବହୁତ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ, କାମ ମୁଁ ଅଛି। ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ। ପୂଜା ପର୍ବଣୀ ଅଛି, ବାହାଘର ବ୍ରତ ଘର ଅଛି, ସେଗୁଡା 50 କାମ। ବାହାଘର ବେଳେ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ ଯଦି ସେ ଝାମେଲା ଝାଟି କରିବେ ତାକୁ କାଠପାଳିଆ ଧରି ଗୋଡେଇବା, ଗରମ ପାଣି ଛାଟିବା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାଡେଇବା, ବହୁତ ଟେନସନ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ବେକାର ଅଛେ ବୋଲି ସିନା ଆମେ ଏତିକି କରିପାରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଅନେକ ବାହାର ଲୋକଙ୍କର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ରାଗିଲେ କି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଦେଲି ଯୋଉ କାହିଁକି ଏତେ ଜୋର କହିଲେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ ସେତେବେଳେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ନା ମୁଁ କହିଲି ବୁଢା ଲୋକ ନା ରାଗ ଗଲେ ଖରାପ। ହଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କହିବେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ମନେ ହବ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରେ ଧମକେଇ ଧାମକେଇ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ନା ନା ଧମକେଇ ନୁହେଁ, ବୋଉକୁ ମାଗିଦେଲେ ଦେଇଦିଏ, ନହେଲେ ସେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବ ତାର ଯୋଉ ଆମ ତାର ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଅଛି ହାତ ବାକ୍ସ, ସେଇଟା ସେ ପଇସା ପତ୍ର ରଖେ, ଚାବି କାଟିକି ଶାଢୀ କାନରେ ବାନ୍ଧିକି ଅଣ୍ଟିରେ ଖାଲି ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ କାଇଦା କରି ଶାଢୀ ଧୀରେକି ଅଣ୍ଟା ଫିଟେଇକି ଧୀରେକି ଟାଣିକି ନେଇକି ମୁଁ ମୋର ସେଇଠି ବାଣି ପୁଣି ସେଇଠି ଚାବି ପକେଇ ତା ଶାଢୀରେ ବାନ୍ଧି ପୁଣି ସେମିତି ରଖିଦେଇଛି। ବୋଉ ସବୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତା ପାଖରୁ ନେଇ ଆସେ। ବାପା ବେଳେ ବାପା ମାନେ ସେ ରାଗିବେ, ବାପା ରାଗିବେନି, ସେ ବାପା ପଇସା ପଇସା ଗୁଡା କଣ ଗଛରୁ ଆସୁଛି ନା କଣ, ତୁ ଗୋଟେ ମୋ ରିଟାୟାର୍ଡ ପଇସା ପେନସନ ପଇସା କେତେ ମିଳୁଛି ତୁ ନେଉଛୁ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛୁ, ଆମ ପାଖରୁ ନେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ଭାଇ ଗୁଡା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ସାନ ମୋର ଭାଇ ସାନ ବୋଲି ଭାରି ଆଦର। ଭାଇ କହିବି ଭାଇ ଦେବେ 5 ଟଙ୍କା ଦେ, ହେବେ ନାଇଁ ବେ ସବୁବେଳେ କଣ। ଥରେ ଏମିତି କହିଲା ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିନି, ଟୋଟାଲ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିନି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଲି ବୁଲିଲି, ମୁଁ ଦେ ନହେଲେ ପିନ୍ଧିବିନି। ଭାଇ କହିଲା ହେ ତାକୁ ଦେବେ, ହେଟା କାହିଁକି ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ ପିନ୍ଧିଲି, 5 ଟଙ୍କା ଦେ। ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲଜିଆ ବେ ଏଇଆ ମତେ କହିବେ। ଭାଇ ତ କହୁଛି ପର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ମତେ। ଆପଣ ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କାମରେ ଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରୁନାହାନ୍ତି, ବେକାର ରହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ବୋଝ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କିଛି ରୋଜଗାର କରୁନି। କଣ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଘରେ କାହିଁ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି? ସବୁଠାରୁ ବଡ ରୋଜଗାରଟା ମୁଁ କହୁଛି, ସେଇ ରୋଜଗାରଟା ତମେ କେହି ଜାଣିନ। ସେଟା କଣ? ସମସ୍ତେ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ଗାଁର ଏମିତି କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ ତା ଝିଅ ବାହାଘର ବେଳେ ରତନକୁ ଡାକିବେନି। ତରକାରୀ ଦିଆ ପାଖରୁ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସେଣ୍ଟ ପକେଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପକେଇ ଆଣିବା ଯାଏ ମୁଁ। କଜିଆ କଳିବେ ରତନକୁ ଡାକବେ, କହିଲେ ଅଲଗା ଗାଁ ଟୋକା ଯଦି ଡାକିବେ ଧାଇଁକି ପଳେଇବେ, ରତନ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ରତନ ବାବୁ ଆପଣ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ମତେ ଭାରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ରତନ ବାବୁ ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟାଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କାହାରି ଭଲ ପାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂସାର ଚାଲିବନି। ସଂସାର ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର, ନିଜେ କିଛି କାମ କରି ରୋଜଗାର କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଭୁଲଭାଲ କଥା। ଆଉ ଯଦି ସଂସାର ଚାଲୁଥାନ୍ତା ଆପଣ ହାତ ପତେଇ ଭାଇକୁ ମାଗନ୍ତିନି। ମୁଁ ଭାଇ ମୋ ଭାଇକି ମାଗୁ, ତମକୁ ମାଗୁଛି ନା ତମକୁ ମାଗିଛି ମୁଁ ପଇସା? କେତେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ? ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଘର। ଜଣେ ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁର ଥରେ କହିଦେଲା, ମାରିକି ତା ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ଦେଲି ମୁଁ। ମୋ ଭାଇ ନାଁରେ ତୁ ମତେ କହିବୁ? ଆଉ ତା ବାଦ ବି ଯଦି ଆପଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଭାଉଜ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଯଦି ଭାଇ ବି ମତେ କେତେବେଳେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ଆକୁ ଆମେ ଦବା ନାହିଁ, ଭାଉଜ ମନା କଲା, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ପେଟ ଦେଇଛି ମାନେ ହାତ ଦେଇଛି, ହାତ ଦେଇଛି ମାନେ ଭାତ ଦବ। ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ହାତ ପତେଇ ମାଗି ପାରିବେ 100%। ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ମୁଁ ଚାହିଁବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ରତନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସିଧା କାଠଗଡ଼ାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଓକିଲାତି କରି କେମିତି ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ତାରିଖ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ରତନ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଏବଂ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। କେତେ କହୁଛନ୍ତି କଥା, ଆଜି କଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁପଚାପ ବସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କର ଶୁଣାଣି ଦେବେ, ତେଣୁ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା।